Hello children, welcome to today's online Sunday class. Trust you all are doing well by the grace of God. Today is Easter Sunday, the resurrection day of our Lord Jesus Christ. Children, have you ever thought how important this day is? You know, Jesus did something remarkable for the entire humanity. We are going to look at it now. Before that, shall we look to God in prayer? Children, close your eyes in prayer. Heavenly Father, I thank you for enabling us to join in today's online Sunday class. Thank you for your marvelous love in keeping us, preserving us during these difficult times of the pandemic. Thank you, Lord, for keeping all of us safe and sound. This afternoon, as we are going to worship you through this online Sunday class, we want you to help us. Be with us, Lord, in our songs and in the meditation of your word, and in every activity that we are going to do through this online Sunday class. You lead us and guide us, Father. Be with us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Children, you all are ready to sing songs, right? Don't forget to do the actions. Now over to songs. Seconds into the flight. The three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance. Now they're producing the stores on the shuttle Transonic. We're on a mission. We've seen a vision. This is where the journey starts. Eternity is in our hearts. This is the beginning. Story never ending. Faith is gonna lead the way. Guide us every step we take. Hey, we're on our way to Mars. Hey, we're waving to the stars. We will learn to trust God's power at work in us. Hey, we're on our way to Mars and beyond. Heart, mind, soul, strength. We will give you everything. You're the one we're living for. Jesus, we are yours. Hey, we're on our way to Mars. Hey, we're waving to the stars. We will learn to trust God's power at work in us. Hey, we're on our way to Mars and beyond. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me.
God, we believe. He came to save us on the cross, and there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. And I want you to know Him. I want you to love Him like I do, and to know how much He loves you too. We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross, and there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. We believe that His love is big enough. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive today. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive today. It makes me want to sing and smile. It makes me want to spin a while. It makes me want to clap my hands. Jesus is alive. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive today. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jump, shout, give a high five. Jesus is alive today. Children, as we move forward to look into the Word of God and the Easter story, we will ask God's help. Lord Jesus, we want you to be with us. Open our hearts, open our eyes to understand what the Easter story means to each one of us. In Jesus' precious name I pray. Okay, children, have you all heard about this word miracle? Do you know the meaning of the word miracle? It is something that happens when it cannot happen. It is impossible to happen, but yet it is true. Yes, this is very much related to the Easter story. Let me tell you a little story. There was a boy called Johnny, and he never had any friends because he was short in stature and he never mingled with anyone because everyone pushed him aside. He had only one friend, and that was his daddy. This daddy was working in the army, and during that time a war broke out and daddy had to go to the war. But this little Johnny, he didn't want his daddy to go because he will not have any friend with him. But it happened that this daddy went to the war, and after a few days they came to know that his daddy passed away in the fight. This Johnny became so sad and he wanted his daddy to come back.
And the little money that he had with him, he went to the shop thinking that his daddy will one day come back, and he bought boots for his daddy. He wanted his daddy back, and every day he would go to the seashore and call out to his daddy. But days went on to months and years, and this little Johnny, he became a young man. It was almost 10 years he never saw his daddy. But every day he would go to the seashore and call out his daddy's name. One day when he returned to his house, his mummy received one letter saying that his daddy was alive and he came back. It was a great joy to this little Johnny because every day he was hoping that his daddy would come back. Children, was it possible for his daddy to come back? They heard earlier that he died, but this boy every day with hope that his daddy would come back, he would go to the seashore and call out his name. Yes, this is one kind of miracle. We can relate this to the Easter story too. The Easter story began 2000 years ago. In the beginning, when God created the world, it was perfect. God created the plants, the birds, the animals, and Adam and Eve. God was very happy with the creation that He created, and Adam and Eve also were very happy. They communed with God, they were talking with God as friends, and everything was okay. But God gave one rule to Adam and Eve. He told them not to touch the fruit of one particular tree. They were not supposed to eat the tree. God said, if you eat the fruit of that tree, you will die. But you know what happened, children? Satan deceived both Adam and Eve, and they disobeyed God. They ate the fruit and they became separated from God. They were cast out from the garden where they were living into an outer place. This made a big gap between God and the humans. Sin entered because of the disobedience. And God was never happy about this. God wanted to restore the good relationship which He once had. So, God had a plan to restore this relationship. For many years, people tried to go closer to God, but it was not possible. God planned that He would send His Son into this world. Children, in John 3:16 we see, for God so loved the world that He sent His only begotten Son into this world. This actually happened. Jesus came into this world as a babe. When Jesus was on this earth, He went about doing so much of good. He loved the people. He wanted them to taste the love of God. But the sin continued in the hearts of people. Jesus went about doing so much of healing. He brought healing to the sick.
He raised the dead, and where there was sorrow, He brought joy. And where there was confusion, He brought peace. Jesus did so many things, but the one thing for which He came into this world was to remove sin from the world. Jesus wanted to accomplish the work for which He had come into this world. Children, one day Jesus was arrested without any fault of His and was crucified on the cross. It was for this purpose Jesus came. Remember, children, when God told Adam and Eve, He said, when you eat the fruit of that tree, you will die. Yes, sin will bring death. And this death Jesus wanted to experience. He wanted to remove the sin and then take that death on Himself. And it was on a Good Friday that this happened. Jesus was crucified on the cross. He was nailed to the cross because of your sin and my sin. Children, the Easter story doesn't end there. On the third day, Jesus came back to life. You know, because of Jesus' birth, His death, and His resurrection, the relationship between God and man was restored. How is this Easter story going to apply in our lives? If we turn to John chapter 11, verses 25 and 26, we read like this. Jesus Himself said, I am the resurrection and life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Yes, children, it is because of the resurrection of Jesus Christ we are born to eternal life. This is the blessing of Easter. రాబర్ట్స్ మెల్విన్ రాబర్ట్స్ మరియు క్లాడిస్ ప్రిస్కిల్లా రాబర్ట్స్ దంపతులకు జనవరి 24వ తేదీన 1918వ సంవత్సరంలో అమెరికా దేశంలోని ఒక్లహామా నగరంలో ఈ ఓరల్ రాబర్ట్స్ జన్మించెను. ఆడంబరంతో కూడిన సంపన్నమైన కుటుంబమేమీ కాదు కానీ దైవభక్తితో ప్రార్థనలతో జీవిస్తున్న తల్లిదండ్రులు, భక్తి జీవితమే వారసత్వ సంపదగా గల కుటుంబంలో 5వ సంతానంగా జన్మించినాడు ఈ ఓరల్ రాబర్ట్స్. ప్రతి ఉదయము తన తల్లిదండ్రులు హృదయవేదనతో చేస్తున్న ప్రార్థనలను వినేవాడు. తమ పిల్లలను దీవించమని చేసిన ప్రార్థనలను ఎంతో జాగ్రత్తగా వినేవాడు. బాలుడు పెరిగి పెద్దవాడైన తరువాత దేవుని సేవ చేయాలని ఈ బాలుణ్ణి దేవునికి ప్రతిష్ఠించారు. తల్లిదండ్రులు, బంధువులు దేవునికి సేవ చేయాలని ఇతని గురించి ఎన్నో కలలు కంటూ ఉండగా ఇతనికి నత్తి వచ్చింది. కానీ ఆయా సమయాల్లో తన పెద్దలు తనను ఎంతగానో ఆశీర్వదించి ఇలా చెప్తూ ఉండేవారు, నీవు ఏమాత్రము భయపడకు నాయనా, దేవుడు నిన్ను బాగు చేస్తాడు. నీవు తప్పక ఏదో ఒక రోజున ఉజ్జీవ ఉద్యమాలు నడిపిస్తావు, అనేకులను దేవునికి దగ్గరకు నడిపిస్తావు అని దీవించేవారు. 15 సంవత్సరాల వయసులో చలాకీగా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు తన స్కూలు ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో బాస్కెట్బాల్ ఆటల పోటీల్లో పాల్గొనుటకు ఎన్నిక చేయబడినాడు. చిన్న ఉద్యోగం సంపాదించాడు. తన పోషణ తాను చూసుకుంటూ ఆటలపై గల ఆసక్తి ఒక ప్రక్క, న్యాయశాస్త్ర చదువులు ఒక ప్రక్క ఆరోగ్యమును నిర్లక్ష్యం చేసి అదే ఆటలు ఆడే ప్రాంగణంలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి ఆసుపత్రి పాలైనాడు. కొన్ని రోజుల తరువాత ఇంటికి తిరిగి చేర్చబడ్డాడు. కొద్ది కాలం అనారోగ్యంతో బాధపడిన తరువాత టీబీ వ్యాధి సోకినట్లుగా గుర్తింపబడింది.
వ్యాధి తీవ్రత తెలిసిన తరువాత అతడు 3 లేదా 4 నెలలకు మించి జీవించే అవకాశం లేనట్లుగా వైద్య పరీక్షల్లో తేలింది. రాబర్ట్స్ కొరకు ఎన్నో ప్రార్థనలు చేయబడ్డాయి. వైద్యులు కూడా ఏమీ మెరుగైన స్థితిలోనికి తేలేకపోయారు. తనలో తాను నిట్టూర్పులు విడుచుకుంటూ రాబర్ట్స్ ఏమనుకున్నాడంటే, నేను దేవుణ్ణి మరిచి దేవునికి దూరమైపోయాను కదా, అందుకే దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశాడేమో అనుకున్నాడు. నిరాశపడ్డాడు కూడా. ఒక రోజున ఒక అద్భుత సంఘటన జరిగింది. రాబర్ట్స్ ఆరోగ్యం క్షీణించుట చూసిన అతని తండ్రి కన్నీరు కార్చుచూ మోకరించి మంచం దగ్గర ప్రార్థించుట మొదలుపెట్టాడు. గమనించిన రాబర్ట్స్ కన్నీటిని చూస్తూ ఉండగా ఒక వింత జరిగింది. ప్రార్థించుచున్న తండ్రి ముఖమునకు బదులుగా ఆ స్థానంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ముఖం కనబడింది. వెంటనే రాబర్ట్స్, ప్రభువా, పాపిని నన్ను రక్షించు అంటూ కేకలు వేస్తూ పడకపై నుండి లేచి నడుచుటకు మొదలుపెట్టాడు. ఎంత అద్భుతము! ఏ దేవుడైతే నన్ను విడిచిపెట్టాడో అని తలంచాడో ఆ ప్రభువే అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. రాబర్ట్స్ జీవితంలో ఒక క్రొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. దేవుని రాజ్యంలోనికి రాబర్ట్స్ జన్మించాడు. దేవుని దర్శనమైతే జరిగింది, క్రొత్త జన్మ అనుభవం కలిగింది. కానీ రాబర్ట్స్ శరీరంలోని టీబీ వ్యాధి నయం కాలేదు. అది 1935వ సంవత్సరం. జార్జ్ మున్షి అనే గొప్ప దైవజనుడు రాబర్ట్స్ స్వగ్రామమునకు సువార్త ప్రచార నిమిత్తం వచ్చి ఉజ్జీవ కూటములు జరిగించుచుండెను. రాబర్ట్స్ అన్నగారైన ఎల్మర్ దేవుణ్ణి ఎరగని వాడైనప్పటికీ కూడా ఒక కారు ఏర్పాటు చేసుకుని తన తమ్ముడైన రాబర్ట్స్ ఆరోగ్యం బాగుపడాలని గొప్ప ఆశ కలిగి నడవలేని స్థితిలో ఉన్న తన తమ్ముణ్ణి వెనక సీట్లో పడుకోబెట్టుకుని ప్రయాణం చేయుచుండెను. లేవలేని స్థితిలో ఉన్న రాబర్ట్స్తో ప్రభువు మాట్లాడుచున్నాడు. కుమారుడా, నేను నిన్ను స్వస్థపరుచుతున్నాను. నీవు ఈ స్వస్థతను రాబోవు తరాలకు తెలియజేయము. రాబర్ట్స్ విన్న స్వరము యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వరము. తేరుకోలేని ఆశ్చర్యంలో ఉండగానే మరొకసారి దేవుడు ఇలా మాట్లాడసాగాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏర్పరిచిన పునాదిపై నా సంఘమును, ఒక విశ్వవిద్యాలయమును కట్టుము అని దేవుడు అతనికి చెప్పాడు. ప్రభు సంకల్పంలో ఉన్న కనిపించని మార్గములు బయలుపడే సమయము ఆసన్నమైనది. రాబర్ట్స్ జీవితం కొరకు తల్లిదండ్రులు, పెద్దలు చేసిన ప్రార్థనలు, వారి కలలు నిజమయ్యే సమయము ఇదే. జార్జ్ మున్షి ప్రార్థన చేసి నూనె రాసి రాబర్ట్స్ తలపై చేతులుంచి అభిషేకం చేస్తూ, ఈ నా సహోదరుని బాధించుచున్న వ్యాధి, రుగ్మత వదిలిపొమ్మని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ఆజ్ఞాపించుచున్నాను అనగానే గొప్ప దైవిక శక్తి తాకిన అనుభూతి కలిగెను. శరీరం అంతా శక్తితో నిండెను. ప్రభువు ముట్టెను. స్వస్థత జరుగుగా టీబీ మటుమాయమయ్యెను. అంతేకాదు, చిన్నప్పటి నుండి ఉన్న నత్తి నాలుక సడలి చక్కగా మాట్లాడుటకును దేవుణ్ణి స్తుతించుటకును మొదలుపెట్టెను. రాబర్ట్ స్వస్థత పొందిన దినముల్లో ఇటువంటి ప్రభువు కార్యములు అరుదుగా జరుగుచుండెను. అందువలన ఈ వార్త విన్న అనేక మంది వివిధ ప్రాంతాల నుండి అతని స్వస్థతను చూసి ఆనందించుటకును, వారి జీవితాల్లో ఆత్మీయ పునాదులను మరలా స్థిరపరచుకొనుటకును, ఈ గొప్ప సాక్ష్యంను వినుటకును అనేక ప్రదేశాల నుండి వస్తూ ఉండేవారు. తన తండ్రితో కలిసి సువార్త పరిచర్యలో విరివిగా పాల్గొనుచుండెను. ప్రభువు సంకల్పము, దేవుని చిత్తము నెరవేరుచుండెను. 4-5 నెలలు గడిచేలోపుగానే రాబర్ట్స్ తన స్వంత సేవా పరిచర్య సహవాసములు ప్రారంభించెను. 1 సంవత్సరము సుమారుగా గొప్ప ఉజ్జీవంతో సేవ జరిగింపబడుచున్న రోజులవి. రాబర్ట్స్ ప్రభువు యొక్క గొప్ప కృపకు అప్పగింపబడిన వాడై సువార్త ప్రకటించుచుండెను. అవి వేసవికాలపు దినములు. చర్చి ప్రాంగణంలో వాక్యం బోధించుటకు రాబర్ట్స్ ఆహ్వానింపబడెను. అదే మీటింగుకు దైవభక్తి, మారుమనసు అనుభవం గల ఎల్లిన్ కూడా హాజరయ్యను. ఆమె దేవునిలో ఎదిగి ఆ యొక్క హృదయంలో ఎంతో ఆనందించుచు వాక్యమును విని తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. 2 సంవత్సరములు గడిచిన తరువాత పెద్దల ఏర్పాటుతోనూ ప్రభువు కృపను బట్టి వీరిద్దరూ పరిశుద్ధ వివాహంతో ప్రభువు సన్నిధిలో జతపరచబడినారు. నా హృదయము కృతజ్ఞతతో నిండియున్నది. నా ప్రాణము హర్షించుచున్నది. నా జీవితమును సంపూర్ణంగా చేసింది దేవుడే. నా నోరు ఆనందగానము చేయుచున్నది. ప్రభువు నా జీవితమును, నా సేవను దీవించెను. నా జీవితమునకు కృపావరముగా భార్యను దయచేసెను అని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెను.
జీవితంలో తనకు కృపావరంగా అనుగ్రహింపబడిన ఎల్లిన్ తోడుగా ఉండగా దాదాపు 12 సంవత్సరాలు సువార్త ఉజ్జీవముగా స్వస్థత రక్షణ సువార్త కూటములు జరిగించను. గ్రామములలో, వీధుల్లో, వ్యాపార కూటాల్లో ఏ విధంగానైనను ఎక్కడైనను సువార్త ప్రకటించుచు ప్రభువు తనతో మాట్లాడిన మాట, ఈ స్వస్థత ముందు తరాలకు తీసుకొని పో, మరలా తన సేవను కొనసాగించుచుండెను. అనుదినము బైబిల్ పఠనము ధ్యానము చేయుచూ గడిపెను. దేవుని సేవలో ఇంకా ఎదగాలని 1 నెల రోజులకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసుకొనుటకు నిర్ణయించుకొని అనుదినము బైబిల్ చదువుట, ధ్యానము, ఉపవాస ప్రార్థనలో గడిపి మన ప్రభువైన రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ఎలా సువార్త చేసెనో అలాగే రాబర్ట్స్ కూడా తన సేవలను కొనసాగించుచుండెను. ప్రభువు శక్తి కలిగి కృపలో ఎదుగుచూ ఉండెను. ఆత్మలు సంఘములో కలియుచూ ఉండెను. ఒక్లహామా పట్టణంలో ఒక ప్రాంతంలో అద్దెకు తీసుకొని సేవను కొనసాగించుచుండగా ప్రతిదినము అనేకులు వచ్చి స్వస్థత పొంది పరలోక ఆశీర్వాదములు పొందుచు నిత్య జీవమును పొందుచూ ఉండిరి. ప్రభువు సన్నిధిలో 3 సంగతులను ప్రస్తావించుకొని ప్రార్థనలో బ్రతిమలాడుకొనుచూ ఉండెను. ఈ 3 అంశాలలో ప్రభువు నడిపింపును కోరెను. దానిలో మొదటిది ప్రతి సమావేశంలో 1000 మంది హాజరు ఉండాలని ప్రార్థించేవాడు. రెండవదిగా అవసరాలన్నిటినీ ప్రభువే తీర్చులాగున ద్రవ్యము అనుగ్రహింపబడాలని అడిగేవాడు. మూడవదిగా ప్రతి కూటములోనూ మీటింగులోనూ ఒక్కరైనా స్వస్థపడాలి అని అనుదినము దేవుణ్ణి బతిమలాడుతూ ఉండేవాడు. తాను కోరిన రీతిగానే 1000 మంది హాజరవుతూ డబ్బు అవసరత దేవుడే తీరుస్తూ ఒక్కరైనను స్వస్థపరచబడుతూ తన మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉండేవి. ఆరాధన ముగించిన తర్వాత కొందరు రాబర్ట్స్ను ఇలా ప్రశ్నించేవారు, నీవు ఎలా స్వస్థత జరిగించుచున్నావు అని. దానికి రాబర్ట్స్ ఏమీ తడబడకుండా, నేను స్వస్థపరచటలేదు, తమ పాపములను ఒప్పుకొనగా ప్రభువు మాత్రమే వారిని స్వస్థపరచుచుండెనని జవాబిచ్చేవాడు. ప్రభువు తన చేతిలో వస్తువుగా మాత్రమే వాడుచున్నాడని చెప్పేవాడు. రాబర్ట్స్ సేవలో ప్రభువు తన కృప వలన ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించగా దేవుని నామము మహిమపరచబడుచుండెను. మార్గము ఇంకా విశాలమగుచూ ఉండెను. రాబర్ట్స్ సేవ విస్తరించుచుండెను. మందిరములో స్థలము చాలకపోవుట చేత ఖాళీ స్థలాల్లో పెద్ద పెద్ద టెంట్లు, గుడారములు వేయిచు నిలబడటానికి, కూర్చోడానికి కూడా స్థలము లేక 12 నుంచి 13,000 మంది కూర్చునే టెంట్లు వేస్తూ సభలను జరిగించు ఉండేవారు. అమెరికాలో టీవీలు వాడుట క్రొత్తగా మొదలయ్యను. రాబర్ట్స్ సేవా పరిచర్య టీవీలలో విస్తృతంగా ప్రజలు చూచుచూ ఉండేవారు. 1958వ సంవత్సరంలో ప్రభువు కృపతో సంఘము విస్తరించుచుండెను. దినమునకు సుమారు 1000 ఉత్తరాలు వస్తూ ఉండేవి. ప్రజలు విశేషంగా ప్రార్థనా అవసరతలు తెలియజేస్తూ ఉండేవారు. అందుచేత ప్రేయర్ టవర్ వారంలోని అన్ని దినాలు రాత్రింబగళ్ళు ఉండేలాగున అతడు ప్రారంభించాడు. దేవుని చిత్తమును బట్టి ప్రభువు కృపకు అప్పగింపబడిన వాడై సేవలో వర్ధిల్చూ ఉండెను. సమృద్ధి జీవము అను సహవాసమును ప్రారంభించగా అనేకులు సంఘ సహవాసములో బలపడి ఆనందించుచుండిరి. మరింత పెద్ద మార్గము మొదలయ్యను. రాబర్ట్ స్వస్థపడే ముందు ప్రభువు మాట్లాడిన మాటలు పదే పదే తన తలంపునకు గుర్తు వస్తూ ఉండేవి. రాబర్ట్స్, నా సంఘమును కట్టుము, విశ్వవిద్యాలయమును స్థాపించుము అనేవే ఆ మాటలు. దేవుడు చెప్పిన ఈ మాటలు నెరవేరుటకు తన భార్య ఎల్లిన్తో పాటు దేవుడు ఈవిగా ఇచ్చిన 4 సంతానము మొత్తము కుటుంబముగా కలిసి ఎంతో భారముగా ప్రార్థించుచూ ఉండేవారు. అయితే దీనికి కావలసిన విస్తారమైన ధనము, అందులో పనిచేయుటకు ఉద్యోగులు దేవుడు ఎలా ఇస్తాడో అని ఆలోచనతో ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఎదురుచూచుచూ ఉండెను. రాబర్ట్స్ అనే సామాన్యమైన నేను, నా కుటుంబము ఏమి చేయగలం ప్రభువా? నీ చిత్తం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఆ వాగ్దానమును నీవు నెరవేర్చమని దేవునికి ప్రార్థిస్తూ ఉండేవారు. యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు అనే వాక్య ప్రకారము సమయము రానే వచ్చింది. 2 దైవ సేవకులు యూనివర్సిటీ నిమిత్తము చెరో $1000 రాబర్ట్ చేతిలో పెట్టారు. ఊహించని ఈ పరిమాణమునకు ఆశ్చర్యం చెందినాడు. ఎక్కడైతే ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు కాబోతుందో, ఎవరెవరు ఇక్కడ చదువుటకు రావలసి ఉందో, ఎవరెవరు లెక్చరర్స్ గాను ప్రొఫెసర్స్ గాను పనిచేయవలసి ఉందో వారందరి హృదయములను ప్రభువు ముందుగానే సిద్ధపరిచి ఉండెను. ప్రభువు తన వాగ్దానము నెరవేర్పు సమయము వచ్చేయున్నది. వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞ ఆత్మలో కదులుచూ ఉన్నది.
ప్రభువు ఇలా చెప్పాడు, నా మాట వినుటకు నీ విద్యార్థులను లేపుము. ఎక్కడైతే ఎవరి హృదయంలో నా వెలుగు తక్కువగా ఉందో వారి నిద్ర నుండి లేపు. వీరందరి ద్వారా నా కార్యము నెరవేర్చుదును అని ప్రభువు సెలవిచ్చాడు. అంతేకాదు, నేను స్వస్థపరచు యెహోవానని భూదిగంతముల వరకు ఈ సువార్త ప్రకటించుటకు వీరే నా సాధనములు. ఇట్టి కార్యమును చేయుటకై నియమింపబడిన వీరియందు నేను ఆనందించువాడనని ప్రభువు తెలియచేసెను. రాబర్ట్స్ తెలుసుకొనవలసిన సంగతి ఒకటి ఉంది. ఈ విశ్వవిద్యాలయము మామూలు చదువుల విశ్వవిద్యాలయము కాదు, ఇది ప్రత్యేకమైనది. ఇక్కడ 3 విషయములను వారు బోధించేవారు. పరిశుద్ధాత్మ పునాదులపై దేవుని ఆజ్ఞలను బోధించేవారు. యవ్వనస్తులను సంపూర్ణతలోనికి నడిపించేవారు. దేహము ప్రాణము కన్నా ఆత్మ గొప్పది కాబట్టి అన్ని చదువుల కన్నా ప్రత్యేకత గల ఈ సువార్త విశ్వవిద్యాలయము ప్రభువు చిత్తమును బట్టి ఏర్పాటు కాబోచున్నది. రాబర్ట్స్ కొరకు ప్రార్థించిన వారి పెద్దలు, తల్లిదండ్రులు ఏమన్నారంటే, హృదయమును కలవరపడనీయకు. నీ ద్వారా ప్రభువు ప్రపంచ సువార్త దళము ఏర్పాటుతో ఈ ప్రపంచ మానవులను రక్షణలో దీవించబోచున్నాడు. ఒకానొక దినమున అరుణోదయమున మన ఓరల్ రాబర్ట్స్ నడుచుచునే ఆత్మలో ప్రభువును స్తుతించుచు ఆరాధించుచూ ఉండెను. ఏదో తన్మయత్వము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని తాకుదలతో ఆత్మ పరవశంలోనూ ఆరాధనలోనూ ఉప్పొంగుచుండెను. ఆనంద పరవశంలో ఉప్పొంగుతూ కన్నీరు కార్చుచూ ఉండగా, ఓ దేవా నాకు సహాయం చేయుము అని ఉచ్చరింపశక్యం కాని మూలుగులతో పలుకుచుండెను. ఆత్మ అభిషేకముతోనూ దేవదూతల భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉండెను. రాబర్ట్స్ తన్మయత్వంలోనే ఒక దర్శనం చూడగలను. దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ విశ్వవిద్యాలయం ఎట్లు నిర్మాణం కానున్నదో, ఎలా సమకూర్చబడునో ప్రభువు చూపించాడు. రాబర్ట్స్ చేయవలసిన సేవ అంతటికీ కావలసిన పునరుద్ధాన శక్తిని ప్రభువు ద్వారా పొందగలిగెను. అది 1965వ సంవత్సరము ప్రారంభ దినముల్లో మరొక నూతన సంవత్సరము రాబర్ట్స్ జీవితంలో అనుగ్రహింపబడింది. అది అతనికి 47వ సంవత్సరము. ఒక సామాన్య కుటుంబంలో విశ్వాసిగా, ఉమ్మడి కుటుంబంలో 5వ సంతానంగా పుట్టి, క్రీడాకారుడుగా స్థిరపడి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని ఆటలు ఆడి, దేవుని నుండి కొంత దూరం జరిగిపోయి రాష్ట్ర గవర్నర్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆశతో రాజకీయాలు, న్యాయశాస్త్ర పట్టా సంపాదించి ఎటూ పాలుపోని స్థితిలో ఆశగల ప్రాణమును ప్రభువు తృప్తిపరిచాడు. ఓరల్ రాబర్ట్స్ విశ్వవిద్యాలయము అధిపతి, గవర్నర్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. దేవుని కార్యములు అద్భుతములు. ప్రపంచంలో ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి విశ్వవిద్యాలయం నెలకొల్పుట దేవుని కార్యమే గాని మానవ కార్యం కాదు. దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు కాబట్టి ఊరక నిలబడి విని ఆయన్ను అనుసరించుటయే విశ్వాసి పని, నెరవేర్చుట దేవుని పని. ఆనతి కాలంలోనే, అనగా విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభించిన 2 సంవత్సరాలకే ప్రభువు ఓరల్ రాబర్ట్స్ను అమెరికా అంతా తిప్పేస్తున్నాడు. టీవీ పరిచర్య అమెరికా దేశంలో రోజు రోజుకు ఎంతో ఆదరణ పొందుచూ ఉండెను. 24 గంటలు, వారానికి 7 రోజులు ప్రార్థనా శిఖరము, ఇవన్నీ అమెరికా మారుమూల ప్రాంతాలకు సువార్తను అందించుచుండెను. పాప్ సింగర్స్, కవులు, రచయితలు, సామాన్యులు ఒకరేంటి అంతా తమ తమ తలాంతులను ఓరల్ రాబర్ట్స్ టీంను కలిసి ప్రభువును ప్రచురించుచుండరి. ప్రతి వారము 30 నిమిషముల టీవీ ప్రోగ్రాం తప్పక వచ్చుచుండెను. 1973వ సంవత్సరం నాటికి దాదాపు అమెరికాలోని 40 మిలియన్ల జనాభా రాబర్ట్స్ టీవీ కార్యక్రమంకు లోబడి రక్షణకు సమీపమైనారు. అమెరికా దేశపు ప్రముఖ సెలబ్రిటీలంతా ఓరల్ రాబర్ట్స్ స్క్వైర్ పార్టీగా మారిపోయారు. ప్రముఖ అమెరికా పాటల కచేరీల వాళ్ళందరూ కూడా ఓరల్ రాబర్ట్స్ సువార్త దళమును అనుసరించెను. సువార్త ప్రచారము నిమిత్తము వీరంతా రాబర్ట్స్ పక్కన నిలబడి అమెరికా సువార్త ప్రచారంలో భాగస్వాములైనారు. ఓరల్ రాబర్ట్స్ అరుగుపెట్టిన ప్రతి చోటును అమెరికాలో ప్రభువు తన బిడ్డలను రక్షణతో అలంకరించుచు మహిమ పొందుచుండెను. మార్గము ప్రజల హృదయంలో వేయబడుచుండెను. ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఆరోగ్యము ఒకానొక సమయమున పాడైపోయినప్పుడు, టీబీ సోకినప్పుడు కూర్చోలేనని, పండుకోలేనని అనేటువంటి స్థితిలో ప్రభువే మాట్లాడి స్వస్థపరచను. కాబట్టి స్వస్థత అందరికీ అందించాలని అమెరికాను చుట్టుముట్టినాడు. ఈ కృపగల ప్రభువు హస్తములు అనేక మందిని స్వస్థపరచాలి. ఇట్టి భావనతో అవిశ్రాంతంగా స్వస్థపరచు దేవుణ్ణి ప్రకటించుచుండెను. అయితే వివేకము గల రాబర్ట్స్ ప్రతి కార్యమునకు వాక్యమునే ఆధారం చేసుకొనెను.
అనారోగ్యము శరీరమును కాబట్టి ముందుగా మందులు వాడాలి. అవి తీసుకొని శరీరం బలపడాలి. ఆ తర్వాత విశ్వాసంతో ప్రార్థించాలి. అప్పుడు ప్రభువు స్వస్థపరచును. ఇట్లు ఓరల్ రాబర్ట్స్ వాక్యానుసారంగా బోధించుచు జనులను స్వస్థతకు నడిపించుచుండెను. సంవత్సరములు జరుగుచుండగా ప్రభువు తన కార్యములు నూతనపరచుచుండెను. పెద్ద కుమారుడు రిచర్డ్ రాబర్ట్ రక్షణ పొంది తన తండ్రితో కలిసి సేవాభారమును పంచుకొంచు ఆధిక్యతతో ప్రభువుచే వాడబడుచూ ఉండెను. ఆయన భార్య అయిన ఎలిన్ రాబర్ట్స్ 2005వ సంవత్సరంలో మహిమలోనికి చేర్చబడెను. చివరకు రాబర్ట్స్ తన సేవను శక్తివంచన లేకుండా చేసి తన 95వ సంవత్సరంలో ప్రభువు పిలుపును అందుకొని మహిమా ప్రవేశం చేసెను. ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఒక సామాన్య మనిషి, ప్రభువు చేతితో చేయబడిన మట్టి మనిషి. అదే ప్రభువు చేతితో విరివిగా వాడబడిన వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు ప్రభువుతోనే ఉండి విశ్వాసుల ప్రార్థనా సహకారములతోనే ఒక గొప్ప విశ్వవిద్యాలయమును స్థాపించి గవర్నర్ కావాలి అనుకున్న తన హృదయ వాంఛను నెరవేర్చుకొని గవర్నర్ మాదిరిగానే యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపకుడు, ఛాన్సలర్ అయ్యి అమెరికా దేశమును ప్రభువు కొరకు ఉర్రూతలగించిన మహనీయుడు. అమెరికా దేశపు సెలబ్రిటీలందరూ ఓరల్ రాబర్ట్స్ క్వైర్ టీమ్గా జాయిన్ అయ్యారంటే ఇది అసాధ్యమైన సంగతి. ప్రభువు ప్రణాళికలు గొప్పవి. తనకు మార్గం లేని భూమిపై అమెరికా దేశంలో అనేకులకు మార్గం ఏర్పరిచి పరలోక మార్గం చూపించి తాను వెళ్ళిన ఆ మార్గము అనేకులు అనుసరించి వెళ్ళుటకు మార్గదర్శకుడైనటువంటి దేవుని సేవకుడు ఓరల్ రాబర్ట్స్. ఒక్లహోమా రాష్ట్ర గవర్నర్ శాసనసభలు ఓరల్ రాబర్ట్స్ని అత్యంత ఘనంగా సన్మానించి సత్కరించెను. చివరకు అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ హుస్సేన్ ఒబామా కూడా ఓరల్ రాబర్ట్స్ కుటుంబమును తన స్వంత ఉత్తరము ద్వారా ఘనపరిచి దేవుణ్ణి మహిమపరిచెను. నా జీవితంలో దేవుని చిత్తం తెలుసుకొనుటకు ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఇట్టి మహిమకరమైన సేవను మనము కూడా చేయగలం. Good morning friends, how are you? Happy Easter to all. లాస్ట్ వీక్ మన క్విజ్కి చాలా మంది ఆన్సర్స్ పంపించారు. వారిలో అన్ని ప్రశ్నలకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ పంపించిన వారు బెట్సీ జాయ్సీ ఫ్రమ్ బండ్లగూడ అండ్ ఎం సామ్యుయల్ జోసెఫ్ ఫ్రమ్ మణికొండ. వీరిలో ముందుగా ఆన్సర్స్ పంపి క్విజ్ విన్నర్గా నిలిచిన వారు బెట్సీ జాయ్సీ ఫ్రమ్ బండలగూడ. కంగ్రాచులేషన్స్ బెట్సీ, కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ వారం మన క్విజ్కి వెళ్ళే ముందు లాస్ట్ వీక్ క్విజ్ యొక్క ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దామా? రైట్ ద ఆల్ బుక్స్ ఆథర్డ్ బై జాన్ బనియన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద పిలిగ్రిమ్ ప్రోగ్రెస్, గ్రేస్ అపాయింటింగ్ టు ద చీఫ్ ఆఫ్ సిన్నర్ అండ్ హోలీ వార్. Who was called as the missionary to Kalbar? Right answer Mary Slessor. Mukti mission provides what? Right answer housing, education and vocational training for dispute women. Who is your favorite missionary? Why? Answer is your choice. Write the books authorized by Elizabeth Fry. Right answer observation on the visitings, superintending and governing of the female prisoners. మరి ఈ వారం క్విజ్ కి మీరందరూ రెడీగా ఉన్నారా? Among the missionary stories, who was the Jewish missionary? Among the missionary stories, write the names of two missionaries who was suffering from TB. What was the name of the missionary? George Muller belongs to which nation? Among the missionary stories, who wrote a commentary of the Holy Bible?
మీ ఆన్సర్స్ పంపించవలసిన మా వాట్సాప్ నెంబర్ గుర్తుందిగా 9963632186. వచ్చే వారం మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతాగా సెలవు. బాయ్ బాయ్.